النبي اللهم صل وسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جده سرفا يا رب جده سرفا يا رب جده سرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. تعلم وتألم وتذكر وتذكرنا وشيخنا وشيخنا الصالح وعلمنا والمؤلف الحبيب عبد الله بن مسلم بن طاهر أن الله تعالى يجعل نيتنا في نيته وأعمالنا في أعماله ومقاصده في مقاصده وأن الله تعالى يفقهنا في الدين ويعلم التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيد على قلوبنا على ما قلوب عباد الله الصالحين الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة مع لطف وعافية وخصوصا kita minta doanya buat orang tua dari istri yang mana udah dirawat kurang lebih hampir seminggu. Allah Ta'ala yashfi amrah khususan ila Bapak Ahmad Mustafa. Allah Ta'ala yarfa fi awaidina wa aramiha وأن الله تعالى يشفي أمراضه وعاجل رآه ويحفظه من آفات الدارين مع لطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نور التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال شيخنا وشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به في علومه بالدارين آمين. فصل فمن الواجب 5 صلوات في اليوم والليلة الظهر ووقتها إذا زالت الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله غير ظل استواء والعصر ووقتها من بعد وقت الظهر إلى مغيب الشمس والمغرب ووقتها من بعد مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر
والعشاء ووقتها من بعد وقت المغرب إلى طلوع الفجر الصادق والصبح ووقتها من بعد وقت العشاء إلى طلوع الشمس فتجيب هذه الفروض في أوقاتها على كل مسلم بالغ عاقل طاهر فيحرم تقديمها على وقتها وتأخيرها عنه لغير عذر فإن طرأ مانع كحيد بعدما مضى من وقتها ما يسعها وطهرها للنحو سلس لزومها قضاؤها أو زوال المانع والله أعلم. Adapun fasal yang mana setiap muslim akan bertanggung jawab nanti dan pertama kali yang ditanyakan sebagaimana oleh sabda Nabi Muhammad SAW, awwalu kulli muslimin yus'alu inda gabri as-salatu di waqtiha, yang akan dipertanyakan pertama di alam kubur, yang dipertanggungjawabkan setiap muslim itu yaitu salat 5 waktu. Yang mana pertama kita mengetahui bahwasanya salawat yaitu daripada jam'u dari salah, yang mana Rasulullah SAW mendapatkan perintah salat tersebut di saat 27 Rajab, di mana beliau Isra dan Mi'raj dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu salat. Sebagaimana Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam faradallahu ala ummati lailatul isra 50 salah. Allah memfardukan kepada umatku di malam Isra Mi'raj salat falam azal uraji'uhu wa as'aluhu at-takhfif, dan aku senantiasa bolak-balik dan meminta at-takhfif yaitu keringanan, hatta ja'alaha khamsan, sampai dijadikannya salat tersebut menjadi 5 fi kulli yaumin wa lailah, di sehari satu malam. Qala Syekh Atiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Atiyah, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan umatku, yang mana berarti bukan seluruh umat, tapi akan tetapi yaitu ummatud da'wah, yaitu umat yang mana diajak untuk dalam masuk Islam. Selain umat Islam berarti tidak masuk khitabnya daripada Nabi Muhammad SAW. Li'annal kufar mukhatibuna bi furu'i syariah, karena orang-orang kafir itu tidak dikhitab, tidak diajak dalam satu kalimat tersebut, ya, dalam hal-hal syariat. Wa qawluhu lailatul isra, dan perkataan lailatul isra yaitu ya lailatus sabi' wal 20 min Rajab, yaitu malam ke-27 Rajab. Wa kanat qabla al-hijrah bisanah, yang mana salat tersebut diperintahkan di 1 tahun di saat Nabi Muhammad SAW baru mulai hijrah. Wa kanat hadhi khamsun fi kulli waqtin, satu hari semalam jumlahnya 50 rakaat. 50 waktu. Nah, bukan 50 rakaat tapi 50 waktu. Fi kulli waqtin, dalam satu waktu itu minal khams asyra salawat, 15 salawat. Wa kullu salah rak'atan, dan setiap salat tersebut 2 rakaat. Fal jumlah mi'ah, maka jumlah tersebut kalau dihitung menjadi 100. Jadi setiap satu waktu daripada 50 waktu itu, jadi satu waktunya itu 2 rakaat. Jadi totalnya 100 rakaat. Ya. Faradat rakatin wastamara ila ma ba'da al-hijrah summa hasatu ziyada bi wahyi fi rubu'iyyah wa ziyada fil maghrib rak'ah wa qila anna al-maghrib faradat salata ibtida intaha, sehingga Nabi Muhammad SAW mendapatkan keringanan dari Allah, ya, melalui Nabi Allah Musa alaihissalam, menjadi salat tersebut menjadi 5 waktu, yang mana ditambahkan setiap tersebut ada yang 4 rakaat, ada yang 3 rakaat. Nah, yang mana setiap muslim di saat melakukan perintah salat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iqamus shalah wa ita'iz zakah, ya, liduluki syamsi ila gurubi syamsi, di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ke setiap muslim untuk melaksanakan salat, tandanya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Arif Billah daripada orang-orang soleh, bahwasanya di saat kita salat kita ingin mencurahkan isi curhatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga di dalam sholat tersebut ziyadatul khusyuk, kita tambahkan rasa khusyuk kita, kemudian kita tambahkan juhud kita ya daripada amaliyah kita dengan cara apa? Ma'rifah, mengetahui. Ya, makanya di saat kita beruntung hadir dalam pengajian dimanapun tersebut yang kita mendalami hukum-hukum syariat agar kita bisa mendapatkan rasa khusyuk. Ya, kemudian apa? Ma'rifah, kemudian juhud, sehingga ada di dalam hati kita khasyah billah, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu as-salihin al-arif billah Habib Alwi bin Syahab, beliau didatangi oleh salah satu tamu mengatakan, "Wahai Habib, kenapa setiap aku bertemu dengan engkau tidak pernah ada rasa bosan, tidak pernah ada rasa gelisah?" Sehingga dijawab oleh Al-Habib Alwi, beliau mengatakan, gimana aku bisa bosan, gimana aku bisa gelisah, sedangkan di sampingku ada sunnah dan kitabullah ta'ala. Dan beliau juga menambahkan bahwasanya di saat aku ingin berbicara kepada Allah, aku laksanakanlah salat, dan di saat Allah ingin berbicara denganku, maka aku membaca Al-Quran. Ini adalah kesempatan kita wahai orang muslim untuk melaksanakan ibadah tersebut, karena tidak mungkin Allah itu menjauh dari kita sedangkan kita yang tidak mau dekat kepada Allah. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaikum min habli warid, dan aku lebih dekat kepada kalian daripada urat nadi yang terdapat di leher kalian. Di antara salat tersebut yaitu salatul zuhur. Ya, salat zuhur yang dimana waktunya itu idza zalatis syamsu, apabila telah tergelincirnya matahari. Tandanya dengan fi'lul madi zalat, ya, bukan yazilu tapi zalat fi'lul madi. Kenapa pakai tak taknis? Karena asyamsu muannas, ya. Asyamsu itu matahari, itu termasuk kalimat yang muannas, bukan mudzakkar, sehingga ditambahkan zalat. Idza zalatis syamsu, jika matahari tersebut tergelincir, ila masiri zilli kulli syai'in mithlah, sampai masanya itu jaraknya tersebut ada naungan atau ada bayangan yang sama sepertinya, atau yang sama seperti benda yang dihalangi oleh matahari tersebut. Ya, jika kita berdiri maka kita memiliki bayangan yang sama dengan tubuh kita. Ghaira zillil istiwa, yang bukan zil, yaitu naungan yang sama. Jika naungan bayangan kita sama dalam arti tidak ada bayangan, cuma kecil bayangannya, ada bayangan cuma kecil, ya, maka tidak boleh kita lakukan sholat zuhur. Nah, di dalam kitab Syafinah, ya, syarahnya Nailur Raja, bahwasanya zuhur itu secara bahasa ma ba'da zawal, ya, setelah tergelincir, ya. Wa istilahan ismun lis-salati maf'ulah hina idin. Dinamakan zuhur secara istilah itu sebagai penamaan salat yang dilakukan di waktu tersebut. Wa zawal, apa sih artinya zawal itu? Mailu syamsin an wasatis sama, condongnya matahari dari tengah-tengah langit. Wa zillu lugatan, dan zil tersebut secara bahasa apa? As-satru, penutup. Secara istilah amrun wujudiyun yakhluqullahu linnaf'il badan wa ghairih. Secara istilah suatu perkara yang ada wujudnya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan linnaf'il badan wa ghairihi, karena ada manfaat untuk badan dan juga yang lainnya. Wal istiwa, apa artinya istiwa? Yaitu bulughus syamsi ila wasatis sama, matahari tersebut sampai ke tengah-tengah langit. Sehingga ada khilaf di antara beberapa ulama, di antara madzhabul arba'ah, bahwasanya seseorang disunnahkan untuk takhirul waktu shalah, sehingga menjadikan waktu tersebut ditabrid, yaitu dalam keadaan yang adem. Di antaranya apa? Negara-negara yang mempunyai iklim yang begitu panas, cuaca yang begitu panas. Ya, kalau misalkan di Indonesia standar 30 derajat,
Tapi kalau misalkan udah melebihi 30 derajat seperti di Saudi Arabia atau di Jazirah Arab sampai 40 derajat sampai 45 derajat, maka disunnahkan bukan fi awalil waqt, bukan di awal waktu, tapi apa? Kita takhir, kita apa namanya? Kita kita tunda sampai waktu itu mendapatkan tabrid, pendinginan. Dengan cara apa? Matahari tersebut bisa menaungi daripada pohon-pohon atau bangunan-bangunan supaya kita itu bisa menuju jalan ke masjid. Namun ini untuk rukhsah buat orang yang suka pergi ke masjid. Kalau misalkan orang sholatnya di rumah atau di tempatnya masing-masing, maka tidak ada kata takhfif atau rukhsah, keringanan buat orang tersebut. Kemudian di antaranya juga wal asru, waktunya asar, ya. Wa waktuha min ba'di waktu zuhur, yang mana waktunya tersebut sampai ke waktu zuhur, ya. Jadi apa? Istimrar, nggak ada jeda di antara akhir dari waktu zuhur menuju awal waktu asar. Waktu zuhur ila maghrib syamsi, sampai terbenamnya matahari, ya. Terbenam bukan artinya keseluruhan, tapi mataharinya terbenam, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam waktul asr ma lam taghribus syams, dan waktunya asar itu adalah dari waktunya zuhur sampai matahari itu terbenam. Jadi ada yang namanya waqt fadilah, ada yang namanya waktu darurah, ada yang namanya waktu tahrim. Yang mana waktu fadilah dari setengah yang kita dapatkan dari waktu zuhur. Misalkan waktu zuhur dari awal setengah 1 sampai jam 3, maka dari setengah 1 sampai jam 3 itu tengahnya mana? Jam 2 atau jam 2 lewat. Maka jam 2 lewat, dari setengah 1 sampai jam 2 lewat, maka itu dinamakan waktu fadilah. Nah, kemudian dari setengah 2, dari jam 2 sampai hampir ke jam 3 itu waktu namanya waktu darurah. Tapi kalau udah lewat dari jam 2, ya, mau jam 3 lewat jam 5 yang mau masuk asar, itu namanya waktu tahrim. Waktu yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala sangat benci bagi orang yang mentakhirkan atau menunda-nunda sholat. Ya, begitu juga asar. Asar memiliki waktu fadilah, waktu tahrim, waktu darurah. Nanti kita tafsir, kita perinci masing-masing. Ya, mungkin sampai situ dulu kali, ya. Emang karena waktunya mepet banget gitu, dan juga nggak enak nerangin kalau udah malam tuh. Masalah sholat nih juga masih sholat isya gitu kan, ya. Jadi kalau misal fikih itu nggak bisa panjang-panjang. Alhasil yang mana sholat ini adalah suatu yang besar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat rugi, ya, bagi seseorang yang sangat meninggalkan atau mentakhir, menunda-nunda waktu sholat, gitu, ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semangat kita untuk mengerjakan sholat, dan lebih-lebih, ya, daripada sholatul jamaah. Jadi kan seseorang tersebut mendapatkan pahala 27 kali lipat dibanding dia sholat sendirian. Bahkan andai kata seseorang tersebut mengejar pahalanya orang sholat jamaah 27 kali dia sholat, maka tidak terkejar pahalanya orang yang sholat jamaah dengan orang yang sholat sendirian. Mudah-mudahan kita disenantiasakan untuk sholat berjamaah. Lebih-lebih kita pakai siwak, ya, bukan siwak setan nih, tapi siwak beneran, ya. Jadi kalau misalkan pergi ke masjid jangan sampai lupa siwak. Kalau rokok kita ingat, tapi siwak kita lupa. Harus kita ingat juga. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.